یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ ہے اس کو کہا تو جا سکتا ہے ایک لفظ میں کہ بہت اہم ہے، لیکن یہ کتنا اہم ہے یہ ذرا بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں یہ تو ایک وہ سمٹ ہے جو دنیا کی جو دو بڑی طاقتیں ہیں ان کی سمٹ ہے۔ کسی زمانے میں وہ سوویت یونین اور امریکہ کی ہوتی تھی، اب وہی مقام اس سمٹ کو ہے۔ چائنا جو ہے ایمرجنگ سپر پاور ہے، کئی لوگوں نے تو ابھی سے سپر پاور کہنا شروع کر دیا ہے، اور اکنامیکلی تو ڈیفینیٹلی ہے۔ اب دیکھیں جب یہ ہوتی ہے سمٹ تو اس میں ایک ایسے معاملات ہوتے ہیں جو پوری دنیا پہ امپیکٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ ٹریڈ کی بات کریں گے، جس طرح آپ نے بھی کہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بڑا پروٹیکشنسٹ مائنڈ ہے ان کا، وہ ٹیرفس انہوں نے ہر جگہ لگا دیے ہیں بہت زیادہ، اور اس میں سب سے زیادہ مسئلہ جن ملکوں کو ہوا ہے اس میں چین شامل ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ چین کی جو اکانومی ہے وہ ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس چین کرتا ہے، نمبر 1۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈ، جو بڑی ٹریڈ 110 ملک جو ہیں دنیا کے، ان کی سب سے بڑی ٹریڈ چین کے ساتھ ہے جی۔ تو اس لیے چین کو بہت وہ امپیکٹ کرتا ہے، اور امریکہ اور چین کی ٹریڈ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈ اس میں آتی ہے۔ تو جب یہ پروٹیکشنسٹ پالیسیز ہوئی تھیں تو چین نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو ان کی لیوریج تھی وہ کیا تھی؟ ریئر ارتھس اور ریئر میٹلز، جو کہ 80% جو دنیا کے ریئر ارتھس اور ریئر میٹلز ہیں وہ چین جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اور وہ امریکہ کی دیکھیں ان کی الیکٹرانکس انڈسٹری، یہ آئی فونز وغیرہ، ٹیسلا کارز، بہت ساری چیزیں، رینج آف جو آپ کی اس وقت جو ایون آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بہت سی اس طرح کی چیزیں، سپر کمپیوٹرز اور یہ ساری سیمی کنڈکٹرز میں سب استعمال ہوتے ہیں۔ وہ پھر امریکہ نے اس پہ آ کے تو تھوڑا سا پھر انہوں نے اپنی لچک دکھائی۔ ابھی جو معاملات اس وقت جس پہ ڈسکس ہونا ہے، بالکل ٹریڈ اس میں ہے، ٹیرفس اس میں ہوں گے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تائیوان کا معاملہ بہت اہم ہے۔ تائیوان پہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے تائیوان پہ جب ان کی آپس میں مفاہمت ہوئی تھی ریپروشما 1971 میں، تو اس میں ایک اصول طے پایا تھا کہ جی ون چائنا پالیسی، کہ ہم تائیوان کو کبھی بھی ایک علیحدہ ملک نہیں مانیں گے۔ لیکن اس میں پھر بھی امریکہ کے تائیوان کے ساتھ بہت ہی کلوز تعلقات ہیں، اور پھر کئی موقع پہ ایسے بیانات وہ دے دیتے ہیں کہ جس سے تھوڑی سی وہ جو ون چائنا پالیسی ہے اس میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو چائنا چاہتا ہے کہ اس پہ وہ بالکل ایک پرنسپل سٹینس لیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو تائیوان ہے، سیمی کنڈکٹرز میں تائیوان اس وقت بہت ہی اہم، اس کی اہمیت ہے۔ تو امریکہ نہیں چاہتا کسی طرح بھی کہ چائنا اور تائیوان کے آپس میں تعلقات اس نہج پہ جائیں۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ تائیوان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ پرو چائنا ہے، جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے وہ پرو دا یو ایس ہے، جو اولڈر گروپس، لیکن ینگر گروپس پرو چائنا ہے۔ تو اچھا وہ ہوگا۔ پھر ساؤتھ چائنا سی کے معاملات ہیں، پھر اس کے بعد ایون آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ بھی بہت اہم ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس میں ابھی کچھ ایسی جو ہے نا ایڈوانسز ہوئی ہیں، جس سے ایک میتھوز کلاڈ نے بنایا۔ اب وہ جو اس میں ایسی وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ دنیا کے کوئی بھی سیکورٹی سسٹمز جو ہیں، یہ جو بینکنگ کے اور اس قسم کے جو سارے، جس سے ساری دنیا کی جو فرمز ہیں وہ انہوں نے اپنا سیکورٹی پروٹوکولز بنائے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو ہیک نہ کر سکے، وہ سارے اوور کم کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نمبر 1 دنیا میں امریکہ ہے، اور نمبر 2 چائنا ہے، بہت تھوڑے فرق کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ایران ظاہر ہے، ایران بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ ایران چائنا کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے، کیونکہ ان کی جو اکانومی ہے، ایک تو دیکھیں وہ کموڈیٹیز منگاتے ہیں ساری دنیا سے، پھر ان کو وہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ ان کا اکنامک ماڈل ہے۔ امریکہ کے اکنامک ماڈل ڈفرینٹ ہے، وہ تو ڈومیسٹک کنزمپشن پہ زیادہ بیسڈ ہے۔ تو اس کا ایکچولی اس ابنائے ہرمز کا فرق چائنا کو بہت زیادہ پڑتا ہے، امریکہ کو اس طرح سے نہیں ڈائریکٹلی پڑتا۔ تو امریکہ اب، لیکن دیکھیں ابھی تک جب یہ معاملہ طے نہیں ہوا، پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہتے تھے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ چائنا جائیں، تاکہ نہیں ہے اس وقت ایگزیکٹلی، تاکہ باقی سارے جو معاملات ہیں ٹریڈ، اچھا پھر آپ نے جس طرح ذکر کیا وہ ٹیز اور ڈیز کا، تو اس میں وہ چاہتے ہیں بہت ساری انویسٹمنٹ وہاں سے لیں، چائنا ان سے چیزیں لے، بے شک وہ بینز ہیں یا بوئنگ طیارے ہیں یا جو بھی ہے، بیکاز وہ چاہتے ہیں بیلنس کرنا ٹریڈ میں۔ ابھی تو وہ لاپ سائڈڈ ہے، چائنا کی ایکسپورٹ زیادہ ہے، امریکہ کی کم ہے، لیکن اب وہ لیوریج جو سی ہے وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے، وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں جا رہے اس وقت، اور اس کی وجہ وہ ایران جنگ ہے جس کی بالکل۔ میں اس کے اوپر اب زاہد صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، پھر اس کے بعد میں خالد صاحب سے یہ پوچھوں گی جو اس وقت رپورٹس آ رہی ہیں امریکہ میں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کا معاملہ اس دوران حل ہوگا؟ ایک کمزور ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت پریزیڈنٹ شی سے مل رہے ہیں، ان کی حیثیت وہ اس طرح کی نہیں ہے، ان کی ریٹ کو چیلنج کیا جا چکا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کوئی ہیلپ کر سکے گا امریکہ کی؟ دیکھیں یہ تو بات صاف ہے کہ اس وقت ٹرمپ جس اپنی پوزیشن جو سب سے زیادہ ویک پوزیشن میں ہے، اور ایک اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کی جو ایک لحاظ سے بارگیننگ کی طاقت ہے وہ اتنی نہیں ہوگی۔
लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें बहुत अहम है समझने की। यकीनी तौर पे जो है बैन-अक़वामी उमूर ज़रूर आएँगे, इसमें बहस तलब होंगे। ईरान का मसला यकीनी तौर पे आएगा, ताइवान का मसला भी आएगा। लेकिन जो बुनियादी तौर पे इसमें चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं, वो होगी ज़्यादातर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे। क्योंकि अगर आप ज़रा ट्रम्प के साथ जो डेलीगेशन गया है, उसको ज़रा देख लें। उसमें तकरीबन 80% जो है तादाद जो है उन लोगों की है जो कि वहाँ पे अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनीज के हेड है, वो उनके साथ गए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना के साथ एक जो नंबर 1 जो इशू है और जो कि मेरे ख्याल चला आ रहा था, टैरिफ का मसला था, लेकिन उसके साथ-साथ जो है वो अमेरिका इस बात की कोशिश करेगा कि चाइना भी अपनी मार्केट अमेरिकन गुड्स के लिए खोले। तो ये एक तो बुनियाद यही होगी ट्रेड पे और बिज़नेस पे। और मेरा ख्याल ये है कि पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो ट्रम्प की पॉलिसी रही है, उसमें जो है वो आप देखें कभी ये एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि चाइना के पास भी वो एक लिहाज से जो एक बार्गेनिंग पोज़ीशन जो है चाइना की बहुत मज़बूत है। वो उस तरह की नहीं है जैसे जिस तरह की दुनिया के और ममालिक के साथ ट्रम्प करते रहे हैं। यानी टैरिफ बढ़ा देते हैं, तो दूसरे जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ और इसी तरह से दूसरे मुल्कों के साथ हुआ। लेकिन चाइना के साथ जब भी उन्होंने कोशिश की, तो चाइना ने रिटेलिएट किया। तो अब ये है कि एक ये तो कहा जा सकता है कि इस वक़्त चाइना जो है एक पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेगा। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, देखें ईरान का एक मसला बहुत अहम भी है। सिर्फ़ ये नहीं है कि जंग का मसला है कि उसकी वज़ह से पूरी जो वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब हुई है। और यकीनी तौर पे चाइना में भी उसका असर पड़ेगा। क्योंकि चाइना जो है वो अपने ऑयल जो जितनी भी इम्पोर्ट है, वो इस सारे इसी इलाके से गुज़र के आती है। 80% जो है वो ईरान की जो है ऑयल एक्सपोर्ट है वो चाइना को जाती है। तो ये एक लिहाज से न सिर्फ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बल्कि ये एक लिहाज से बिज़नेस के और इसके भी मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये ज़रूर है कि ट्रम्प कोशिश ये करेंगे कि चाइना को भी किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व करें, ख़ास तौर पे ईरान के मसाइल पे। और मेरा ख्याल है कि चाइना ने अपनी पोजीशन बहुत ही वाज़ेह कर दी है। 4 जो नुकात उसने चाइना ने इस बातचीत से पहले दिए मैं उसी तरफ आ रही हूँ। रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी और उसी तरह से 3 है जो है वो उसके उसूल होंगे। और मेरा ख्याल ये है कि देखना यही है कि ट्रम्प जो है जिनका पूरा माइंडसेट बिज़नेस का है, तो वो कितनी हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन लगता यही है कि इसमें कुछ बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो अमरीकी कांग्रेस है उसके अंदर ये बहस हो रही है। एक तरफ 29 अरब डॉलर के नुकसान की बात हुई है, पेंटागन से बड़े सख्त सवालात किए गए हैं, फिर उसके बाद 39 जहाज़ एक, 10 जहाज़ एक, 49, और उसमें सारे ही अहम जहाज़ हैं इंक्लूडिंग F-35 जो कि ईरान ने गिराया। तो किस पोजीशन के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प वहाँ पे जाएंगे? और ये जो रिपोर्ट है दी वॉर जोन की आपकी नज़र से गुजरी होगी, जिसको रेफरेंस बनाया जा रहा है इस पूरी डिस्कशन के अंदर, अमेरिका का इतना नुकसान हो गया, तो क्या वाकई हम कह सकते हैं कि अब कमज़ोर ट्रम्प साहब जो हैं वो बातचीत करेंगे? जी बहुत शुक्रिया आसमा शराजी साहब, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अमेरिका के ऑलमोस्ट जो 6000 प्लस जो फाइटर बॉम्बर जहाज है, देखा जाए नंबर वाइज तो 34-35 या इवन 40 जहाज भी बहुत ही फ्रैक्शन बनते हैं। लेकिन जो डैमेज हुआ है वो अमेरिका की मिथ को हुआ है, इनविंसिबिलिटी को हुआ है। उनको बारे में कहा जाता है हम इनवनरेबल है, हमें तो कोई शिकस्त भी नहीं दे सकता, हमें टच भी नहीं कर सकता। तो वो जो जोन था अमेरिका का, उसको हिट मिली है ये इससे। वेपन वाइज और या जहाजों वाइज अमेरिका के लिए कवर करना वो जरूरी नहीं है। दूसरी बात खास तौर पर जिसका जिक्र आपने भी किया, F-35 जहाज 5th जनरेशन है, मोस्ट मॉडर्न था, दुनिया में कभी हिट नहीं हुआ। जब ये निशाना बना था, और आपको याद होगा कि मीडिया ने रिपोर्ट किया था और अमेरिका मीडिया ने कहा था कि वो बखरियत लैंड कर गया है, तो मैंने कहा था ये मेरे लिए एज ए स्टूडेंट ऑफ एयर पावर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो लैंड कर गया है कि नहीं। मेरे लिए सबसे खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि वो हिट हुआ है। वो तो किस्मत उस जहाज की हो सकती है कि वेपन ऐसी जगह लगा हो, ऐसी लोकेशन पर हो, इस इंटेंसिटी से लगा हो, तो वो या पायलट की स्किल पर डिपेंडेंट है कि वो डैमेज हो गया फिर भी लैंड करा पाया हो। ये जो अमेरिका की डोमिनेंस थी एयर पावर, देखिए 2 तरह से टूटी है। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स, मेनली तो ये 2 फोर्सेस इस जंग के अंदर थी। यूएस नेवी के बारे में कहा जाता था कि दुनिया की सबसे बड़ी है, और आज भी है, मैं भी मानता हूं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि वो ब्लू वाटर नेवी थी।
ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर नेवी का मतलब ये है कि वो कोस्टल एरियाज के पास आकर लड़ने की कभी उसकी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वो सैकड़ों मील दूर ब्लू वाटर के अंदर खड़ी रहती है, वहां से एक डोमिनेंस क्रिएट करती है, स्टैंड ऑफ वेपन्स मारती है, अपने लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, और उसके बाद रिजीम चेंज कह लें या जिस तरह सद्दाम हुसैन का हुआ था, फिर उसके बाद फुट ऑन ग्राउंड अगर नीड बे तो वो होता है। तो ये जो ब्राउन वाटर या कोस्टल वाटर नेवी इसलिए नहीं है कि वो बंद गली आ गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये सवाल। मैं ऑन द लाइटर नोट कह रहा हूँ, उन्होंने ये विजुलाइज नहीं किया था कि 25-30 किलोमीटर का एरिया हमें खोलने पे लगा दिया जाएगा। जब वो करीब आते हैं तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रक्शन होती है, करीब नहीं आते हैं तो उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। दूसरी उनकी एयर पावर थी। एयर पावर रिसेंट हिस्ट्री में अमेरिका की आप कई डिकेड्स तक उठा के देख लिया, अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ। वियतनाम वॉर में हुआ था, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात 1954 से 1975 तक वो जंग लड़ी गई थी, और उसको तो ऑलमोस्ट निस्फ सदी ज्यादा हो गया टाइम। तो उसका आज से रिलेट करना इतना इसलिए रिलेटिव लॉजिकल नहीं होगा। तो अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक सस्टेन्ड, कोर्सिव, समराइज एंड फोकस जंग लड़नी थी। वियतनाम तो ऑलमोस्ट 21 साल चली, लेकिन इसमें अमेरिकन फौज ने एक रिजल्ट दिखाना था। मेरा ख्याल है बहुत बड़ी मिथ टूटी है जो अमेरिकन एक डोमिनेंस का ख्याल ये था। और ऑन टॉप ऑफ दैट आखिरी जुमला इसके ऊपर ये है कि ईरान के खिलाफ हुई है, ये कोई रशिया या चाइना के खिलाफ नहीं हुई है कि आप कहें कि वो भी टेक्नोलॉजी में टॉप पर थे और ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन होनी थी। ईरान जैसे मुल्क जिसके पास ये डिफेंस ना होने के बाद, जिसको कहा जाता है कि एयरफोर्स नेवी तो उनकी छोड़ी नहीं है हमने किसी काबिल, उसने आपको टारगेट कर दिया। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा डायनामिक्स चेंज हुए हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट गए हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से नहीं गए, वो पोजीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज कह लें या न्यू फाउंड रियलिज्म की तरफ गए हैं, और उन्होंने पूरी कोशिश की जाने से पहले कोई एग्रीमेंट हो जाए, इसलिए कि वो ईरान पर डिपेंडेंसी नहीं चाहते थे। और वो अगर आप सवाल करेंगे तो उसके बाद बात हो सकती है कि चाइना से क्या वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और ऑनरेबल जॉर्ज साहब और जाहिद साहब ने भी यही बातें कही है। तो आई थिंक वो जो डोमिनेंस थी अमेरिकन प्रेसिडेंट की और हुकूमत की, जाहिर है वो नहीं रही, जिससे वो पहली दफा एक पोजीशन ऑफ वीकनेस, रिलेटिव वीकनेस, मैं कमजोरी तो नहीं कहूंगा, रिलेटिव वीकनेस जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो उसके साथ गए। वेरी इंपॉर्टेंट।